So because he had to visit his father who received surgery, so he went to Oklahoma, his father's house now. So please pray for him and his father, so his father can be restored again. So I want you to share my sermon with my English congregation in English first. And secondly, I will share my sermon in English, in Korean. During last 4 weeks, we had a vacation Bible camp at our church. The theme of VBS was God's people. During VBS, our church children learned the Bible Exodus. The story of Exodus is important to us because it can help us to understand our spiritual journey until going to heaven with God. Especially Exodus from Egypt, that means our salvation. Even our salvation, that means the receiving Jesus Christ as my Savior and Lord in our heart. The passing through the Red Sea is referring to our baptism. The life on the desert of Israelites is indicating our life of faith on earth. Entering the land of Canaan, that means entering the heaven of God. The journey on the desert of Israelites shows us spiritual map that we have to see for our spiritual victory. On the desert, Israelites encountered a variety of trials and challenges. Likewise, we have encountered a variety of trials and challenges after we received Jesus Christ as our Savior and Lord. 1 Corinthians chapter 10 verse 1 through 13 is saying what kinds of trials and challenges Israelites met while they were passing through the desert. The first challenge was idolatry. Second challenge was sexual immorality. The third challenge was the lack of faith, the insufficiency of faith. The fourth challenge was grumbling, complaint. In the long run, Israelites who failed to be humble and grateful before God couldn't enter the promised land. They couldn't complete their saving, their salvation. Likewise, if we don't accept the sovereignty of God and fail to be humble and grateful before God, we can't inherit the kingdom of God. We want to be able to complete our salvation. Jesus Christ gave us. All of you, let's believe God is reigning you. Let's believe God is alive and is working.
Who is God? Our God Father, who is unseen but sees what is done in secret, will reward you. 사실은 사무엘하를 제가 계속 강의를 하다가 오늘 우리 여름 성교학교 선생님들 성극 다시 한번 보여달라고 하는 여러 같은 성원이 있었기 때문에 성극을 보기 위해서 오늘 짧게 설교를 하겠습니다. 그래서 오늘은 지난 우리 여름 성교학교 주제였던 그 출애굽기 말씀을 제가 짧게 정리하고 그리고 나서 우리 여름 성교학교 영상과 또 성극과 우리 교사 선생님의 헌신의 축성과 우리 교회학교 어린이들의 율동을 우리 보는 시간을 갖겠습니다. 오늘은 스페셜 선데이. 출애굽 사건은 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 이스라엘 백성들이 애굽을 탈출해서 홍해를 건너고 광야 40년을 하고 나서 40년 광야 생활을 지나서 요단강을 건너 가나안으로 가는 이 여정이 우리가 예수님을 내 구세주와 주님으로 영접하고 우리가 신앙생활을 하고 나서 죽음 이후에 천국 가는 과정하고 똑같기 때문입니다. 이스라엘 백성들이 출애굽을 해서 홍해를 건넜어요. 하나님이 바다를 가르셔서 홍해를 건넜어요. 고린도전서 10장에서는 이거를 침례, 세례라고 말씀하고 있습니다. 우리가 예수님을 내 인생의 구세주와 주님으로 영접하고 우리가 세례를 받고 구원을 받으신 줄 믿으시기 바랍니다. 이것은 구원의 시작이에요. 예수님을 영접함으로 구원이 완성이 된 게 아니라 구원이 시작이 되는 거예요. 그리고 이스라엘 백성들이 광야 생활을 했죠. 40년 동안. 이것은 우리가 이 땅에서 죽는 그 순간까지 이 땅에서 살아가는 신앙의 여정을 우리들에게 말씀해주고 있습니다. 그것은 무엇이냐면 예수 그리스도가 우리에게 주신 구원을 진행해 가는 과정이다. 그리고 우리는 그 구원을 완성하기 위해서 지금 하나님과 동행하고 있는 줄 믿습니다. 출애굽해서 홍해를 건너서 광야 40년 생활을 했던 백성들 중에 이스라엘 백성들 중에 가나안에 들어간 사람들은 누구냐면 여호수아 가정과 갈렙 가정하고 광야에서 죽었던 세컨 제너레이션이 가나안에 들어갔습니다. 마찬가지로 우리가 예수님을 구세주와 주님으로 영접을 했다고 해서 우리가 다 구원을 받는 것은 아닌 줄 믿으시기 바랍니다. 우리가 예수님을 영접하고 이스라엘 백성들이 광야를 건너는 동안에 하나님이 낮에는 구름기둥, 밤에는 불기둥으로 인도하셨죠. 마찬가지로 예수님을 구세주와 주님으로 영접한 우리들에게 성령님을 보내주신 줄 믿습니다. 그 성령님과 동행하며 성령의 인도하심을 받는 사람들이, 성령의 소욕을 따라 성령의 열매를 맺는 사람들이 하나님의 나라를 유업으로 받는 줄 믿습니다. 그러나 내가 예수님을 영접했지만 성령의 소욕대로, 성령의 인도하심대로, 성령의 통치하심에 순종하지 못하고 여전히 내 육신적인 소욕대로, 내 마음대로, 내 욕심대로 사는 사람은 죽어서 하나님의 나라를 유업으로 받을 수 있을까요? 없을까요? 받을 수 없어요. 받을 수 없어요. 우리가 이 땅에 살면서 우리가 지금 교회 생활을 하고 신앙 생활하는 이것은 우리가 천국 갈 때까지 우리의 구원을 완성하기 위해서 훈련받고 양육받는 과정인 줄 믿습니다. 그래서 이스라엘 백성들이 광야 생활 속에서 무엇을 먹고 마셨다는 거예요? 신령한 음식을 먹고
반석에서 터져나온 물을 마셨다. 이게 바로 누구냐면 예수 그리스도를 먹고 마신 줄 믿으시기 바랍니다. 우리가 이 교회에 오는 것은 훈련받고 양육받기 위해서 우리가 교회를 다니는 거예요. 교회는 천국이 아닙니다. 교회는 완전한 사람이 다니는 곳이 아니고 교회는 완전한 곳이 아니에요. 교회는 우리가 하나님에 의해서 훈련받고 양육받는 과정이 교회 생활이에요. 그러니까 이 교회 생활은 이스라엘 백성들이 홍해를 건너서 40년 동안 광야 생활을 했던 바로 그 기간이 우리가 지금 교회에서 보내고 있는 시간인 줄 믿으시기 바랍니다. 그러므로 이 출애굽기는 우리들에게 우리가 구원을 완성할 때까지의 영적인 과정을 보여주는 지도예요. 그러므로 우리는 출애굽기를 잘 이해할 필요가 있다는 것이죠. 이스라엘 백성들이 광야 생활 40년 동안에 천국을 걸어간 것이 아니라 광야를 걸어갔다는 거예요. 그만큼 많은 도전과 고난이 있었다는 것입니다. 우리가 예수님을 믿고 천국 갈 때까지 이스라엘 백성들이 당했던 고난과 똑같은 시련을 우리는 받게 될 것입니다. 이것이 바로 우리가 이 교회 생활을 통해서 우리 성도들이 함께 겪어야만 하는 도전이요, 시련이요, 고난이라는 것이죠. 예수를 믿는다고 해서 고난이 사라지는 것이 아니라 예수를 믿기 때문에 이 고난과 시련이 하나님 앞에 테스팅이 되는 것입니다. 이스라엘 백성들이 광야에서 받았던 시험과 도전은 4가지였다는 거예요. 첫 번째는 우상숭배, 두 번째는 간음, 세 번째는 불신앙, 하나님을 테스트하는 것, 네 번째는 원망. 마찬가지로 우리가 구원을 완성하는 그 순간까지, 하나님 나라 갈 때까지, 우리가 교회 생활하며 우리가 험난한 이민 생활을 하면서 우리에게 다가올 수 있는 4가지 시험과 도전이 있는데, 그것이 바로 이스라엘 백성들이 광야에서 겪었던 4가지 시험하고 똑같다. 첫 번째는 바로 우상 숭배였다는 것입니다. 우리 7절을 같이 읽어보겠습니다. 고린도전서 10장 7절 우리 같이 읽어보겠습니다. 시작 읽어보겠습니다. 저희 중에 어떤 이들과 같이 저희는 우상 숭배하는 자가 되지 말라. 기록된 바 백성이 앉아서 먹고 마시며 일어나서 뛰던 다음과 같으니라. 광야에서 광야 생활을 하면서 낮에는 구름기둥, 밤에는 하나님이 불기둥을 보내주셔서 인도하셨음에도 불구하고 이스라엘 백성들이 죄악을 지었다는, 그게 뭐냐면 우상 숭배를. 낮에는 구름기둥, 밤에는 불기둥이 있었는데 이스라엘 백성들이 광야 생활 중에 하나님을 버리고 다른 것에서 만족을 찾기 시작을 했다는 거예요. 하나님 대신에 만족의 대상으로 찾았던 것이 바로 금송아지입니다. 금송아지를 만들고 그 곁에서 춤추며 쾌락을 벌였던 사실을 출애굽기에서는 기록하고 있습니다. 이것이 바로 이스라엘 민족이 첫 번째 맞이했던 도전과 시험이었다. 여기서 출애굽기에서 이야기하는 금송아지는 애굽의 금권주의를 상징합니다. 소위 말하면 물질주의이죠. 물질주의. 돈은 우리가 사는데 필요한 것이지만 하나님이 우리들에게 돈을 주시는 목적은 쓰라고 주시는 것이지 섬기라고 주시는 게 아니다. 그럼 여러분은 돈을 쓰고 계십니까? 섬기고 계십니까? 할렐루야. 돈은 써야 될 줄 믿습니다. 두 번째, 이스라엘이 광야 생활 가운데 맞이했던 두 번째 도전과 시험은 간음이었다. 우리 8절 말씀을 같이 읽어보겠습니다. 시작. 저희 중에 어떤 이들이 간음하다가 하루에 23,000명이 죽었나니 우리는 저희와 같이 간음하지 말자. 자, 하나님이 하나님의 백성을 부르시면서 두 가지 비전을 가지고 계세요. 하나님이 여러분들을 향해서 두 가지 가지고 계시는 비전이 뭐냐면, 첫 번째, 거룩한 백성을 만드는 것. 두 번째,
제사장 나라를 만드는 것. 거룩한 백성은 무엇입니까? 예수님을 믿음으로 여러분을 거룩하고 성결한 하나님의 사람으로 만들고 싶으신 것이 하나님의 계획인 줄 믿습니다. 두 번째는 뭐냐면 거룩한 백성. 그리고 제사장 나라라는 것은 뭐냐면 불신자와 하나님 사이를 중보하는 자, 한마디로 전도자로 만들기 원하시는 줄 믿으시기 바랍니다. 하나님은 어떤 사람을 사용하실까요? 똑똑한 사람 사용하실까요? 아니면 능력 있는 사람 사용할까요? 하나님은 어떤 사람 사용하실까요? 깨끗한 자, 거룩한 자를 사용하신 줄 믿습니다. 왜? 성령님은 어떤 성령님이시기 때문에? 거룩한 성령이기 때문에. 한국 드라마나 미국 드라마를 보면 빠지지 않는 주제가 있어요. 뭘까요? 불륜, 간음. 그러나 우리는 이 세대 가운데 하나님이 거룩하고 순결한 백성으로 여러분을 유지시키셔서 하나님의 거룩한 도구로 사용하기를 원하시는 줄 믿습니다. 여러분은 죄의 도구로 쓰임받고 있습니까? 의의 병기로 쓰임받고 있습니까? 저와 여러분들은 다 의의 병기가 되어야 될 줄 믿습니다. 세 번째, 이스라엘 백성들이 광야에서 맞이해야 했던 도전은 불신앙이었다. 불신앙. 우리 9절을 읽어보겠습니다. 9절 시작. 저희 중에 어떤 이들이 주를 시험하다가 뱀에게 멸망하였나니 우리는 저희와 같이 시험하지 말자. 이스라엘 백성들이 40년 광야 생활하면서 홍해를 가르셨던 하나님, 반석을 깨뜨리셔서 그 반석에서 물을 주셨던 그 하나님을 신앙적으로 체험했지만 하나님이 날마다 살아계신다는 그 사실을 확신하지 못했다는 것이죠. 우리 하나님의 특징은 두 가지가 있습니다. 첫 번째, 보이지 않는다. 두 번째, 보이지 않지만 은밀히 보고 계시고 듣고 계신다. 우리가 왜 불신앙에 빠집니까? 하나님이 나와 함께 하신다라는 사실이 믿어지지 않을 때, 그때 불신앙에 빠집니다. 하나님이 지금 우리의 삶을 통치하고 계시는 그 사실을 우리가 믿어지지 않을 때 우리는 불신앙에 빠집니다. 하나님은 우리를 지금 통치하고 계시는 줄 믿으시기 바랍니다. 보이지 않지만 저와 여러분들을 은밀한 중에 보고 계시고 듣고 계시는 줄 믿으시기 바랍니다. 그러므로 우리가 불신앙을 이기려면 우리가 가져야만 하는 굉장히 중요한 특징 하나가 있어요. 그게 뭐냐면 기다림과 인내. 신앙생활에서 승리하는 사람은 어떤 사람이냐면 기다리는데 승리하는 사람, 그리고 인내하는 사람, 이런 사람이 승리할 줄 믿습니다. 마지막 네 번째, 이스라엘 백성들이 만났던 도전은 원망이었다. 원망. 우리 10절 말씀을 읽어보겠습니다. 시작. 저희 중에 어떤 이들이 원망하다가 멸망시키는 자에게 멸망하였나니 너희는 저희와 같이 원망하지 말자. 자, 이 원망. 이스라엘 백성들이 이 원망 때문에 결국은 멸망당했다. 자, 우리가 사실은 여러 가지 환경과 상황과 조건 가운데 원망을 하지만 사실은 성경에서는 이 원망이 누구를 향한 원망이라고 말씀하고 있을까요? 우리가 원망하는 순간 이거는 사실은 하나님을 원망하는 것이다. 왜? 하나님이 지금 통치하고 계시기 때문에. 지난주 화요일쯤에 한국에서 전화 한 통을 받게 됐습니다. 이 전화는 일본에서 사역하시다가 한국에 오신 한 전도사님의 전화였어요. 이 전도사님이 일본에서 사역을 하시다가 어쩌다가 따님에게 만불을 꾸셨대요. 만불. 그런데 만불 꾼 게 늘 부담이 돼서 이 일본을 떠나시면서 따님한테 이렇게 말씀하셨대요. 내가 그릇 1000개를 설거지하는 한이 있어도 내가 너에게 반드시 천불을 갚겠다. 그리고 한국에 오셨어요. 그래서 한국에 오셔서
나이가 이제 70이 가까이 되셨기 때문에 교회에서 이제 전도사로 이렇게 쓰임 받을 수가 없어서 여러 가지 기도 중에 여러 가지 이제 행정적인 일 때문에 구청을 가게 되셨다고 합니다. 구청에서 일을 보시다가 계속 성령께서 위층으로 올라가라고 하는 감동을 주셨대요. 그래서 행정적인 일을 막 하시다 말고 2층에 올라가셨어요. 2층에 올라가셨더니 2층이 어떤 곳이냐면 구청에서 잡이 없는 사람들에게 잡을 소개시켜주는 그런 디파트먼트가 있었던 곳이었대요. 그래서 이제 2층에 올라갔더니 그 담당자가 왜 올라오셨냐고. 그래 이제 어떨결에 사실은 내가 잡을 구하고 있는데 내가 잘하는 것이 청소년 상담과 또 유아부 사역이다. 그래서 이제 그 담당자가 유치원에서 일하실 분을 찾는 그런 이제 지원 요청을 구청에 해서 이 구청에서 그 전도사님에게 유치원 한 곳을 소개시켜 주셨다라는 것이죠. 그리고 유치원에 딱 갔더니 원생이 500명인데 그 유치원의 원장님하고 선생님이 성경 필사를 하고 계셨대요. 성경 필사. 그래서 그 장면을 보는 순간에 전도사님이 너무 은혜 받아서 우셨대요. 아, 이곳은 정말 신령한 곳이구나. 하나님의 백성이 일하고 계시는구나 해가지고 우시니까 원장님이 왜 우시냐고. 원장님하고 선생님이 성경 필사하는 모습을 보면서 감동받아서 울었다고. 저도 당신과 함께 이 유치원을 섬기고 싶다고. 원장님이 하시는 말씀이 사실 우리가 사람이 한 분 필요해서 찾고 있었다고. 그래서 이건 정말 하나님의 응답이 아닐 수 없다. 이렇게 말씀을 하시더래요. 그래서 전도사님이 어떤 일을 제가 할까요? 그랬더니 우리 유치원에 부주방장님이 없었다. 부주방장님. 그래서 그 부주방장님으로 유치원에서 일을 하게 되시다가 하루에 1000그릇씩 설거지하게 된 줄 믿으시기 바랍니다. 하루에 1000그릇씩 설거지하게. 그러면서 그 전도사님 말씀이 내가 조그만 목소리로 딸한테 사실은 속으로 내가 그릇 1000그릇을 설거지하는 있어도 내가 만불을 갚겠다고 속으로 했는데 하나님이 그걸 들으시고 응답하셨다는 거예요. 응답하셨다. 우리 하나님이 민수기에서 뭐라고 하셨냐면 한번 따라해 보시겠습니다. 내 귀에 들리는 대로 해주겠다. 하나님이 내 귀에 들리는 대로 해주겠다. 자, 오늘 우리의 현재는 사실은 내가 과거에 뱉었던 말의 현실인 줄 믿습니다. 오늘 나의 현실의 삶은 내가 과거에 뱉었던 내 말의 현실이다. 그러면 내 위대한 미래를 만들려면 어떻게 해야 돼? 오늘 현재 아름다운 말, 기적의 말을 선포해야 될 줄 믿습니다. 하나님의 구원 계획 가운데 하나님이 지금 우리 삶을 주관하고 계시고 통치하고 계시는 줄 믿습니다. 광야 생활에서 승리했던 여호수아와 갈렙과 같이 저와 여러분도 이 광야 생활 속에서 승리하실 수 있기를 주님의 이름으로 소망합니다. 우리 같이 기도하시겠습니다. 우리 같이 기도하실 때 우리 같이 믿음을 달라고 우리 같이 보이지는 않지만 은밀한 중에 보시는 하나님, 은밀한 중에 들으시는 하나님 앞에 우리가 믿음으로 살 수 있도록 우리 같이 통성으로 기도하시겠습니다. Let us pray. So forgiving us, God's faith, God's grace. Let us pray together. 좋으신 하나님 감사합니다. 오늘도 저희들에게 믿음을 주시고 은혜를 주심을 감사합니다. 저희들이 이 땅에 살아가면서 아버지 많은 도전과 시험이 있습니다.
천국 가는 그 순간까지 성령의 인도하심을 받게 하여 주십시오. 성령의 인도하심을 따라 살게 해 주십시오. 성령의 소욕에 따라 성령의 열매를 맺으며 살아가는 저희들 되게 도와 주시옵소서. 여호수아와 갈렙과 같이 주님이 주신 이 구원을 저희들 안에 완성하며 하나님께 영광 돌리며 살아가는 저희들 다 될 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 그래서 이 땅이 참으로 복되게 하시고 은혜롭게 하시고 주님께 영광 돌릴 만한 것이 될 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다.